Welcome my dear students. In this class we are going to discuss the unit 4 surface tension and viscosity. In this lesson, in the last class we are discussed about angle of contact, right? What is meant by angle of contact? Angle of contact is nothing but it is the contact angle made by the liquid surface where the liquid surface meets a solid surface. Liquid surface meets the solid surface. The angle between the two surfaces is known as angle of contact. Liquid surface meets a solid surface. The angle between the two surfaces is known as angle of contact. Okay. In the angle of contact, angle of contact in the necessary for the size of the drop. See, when the water or a liquid poured on a glass surface, what happens? It form a thin film or it form a beads, right? Bead or a droplet form. If in case it depends upon the surface of the water, see water surface ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ generally angle of contact ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What is meant by angle of contact ಅಂದ್ರೆ it is a liquid surface ಅಂದ್ರೆ liquid surface ಈಗ ಇದು solid surface ಅಲ್ವಾ, solid surface ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ liquid surface ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ angle of contact ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? this angle of contact ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು? This angle of contact is nothing but this is what we call contact angle or angle of contact. So this it form a thin film or it form a bead shape or a droplet shape. It is due to the what? The angle between these two. Here to here it is less than 90 degree. If it is from a bead, it is greater than 90 degree. Here angle of contact phi, let it be phi, angle is less than 90 degree, it form a thin film. If the angle of contact angle is greater than 90 degree, it form a droplet. And also in general the waxed surface are a oiled surface, lubricant ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಅಥವಾ waxed ಆಗಿರುವಂತ surface. Waxed ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I already told you in the last class, surfactants ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ. surfactants ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the water ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? waxed surface ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಜಾರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿದೆ? it requires a spherical shape or the angle is greater than the 90 degree. So that the angle is greater than the 90 degree in the waxed surface. So that in the waxed surface the water form a droplet. So next thing is contact angle, and it is also measured by the device known as goniometer ಅಂತ last class ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ವಿ. So these are the concept about angle of contact. What is meant by angle of contact? The angle between liquid surface and the solid surface is known as angle of contact. And the angle of contact,
droplet or a thin film of a fluid surface will produce due to the angle of contact. How means, if angle of contact is less than 90 degree, the angle of contact is less than 90 degree, it form a thin film. If the angle of contact is greater than 90 degree, see here to here. So if it is greater than 90 degree, it acquires a droplet form. This is how the angle of contact depends. So next concept is capillary or a capillary action. Capillary array and capillary action. See, what is meant by this capillary action or capillarity? Side heading capillary action or capillarity ಅಂತ heading ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Capillary action is the ability of liquid to flow. Ability of a liquid to flow in a narrow spaces without the assistance without opposition to the external forces. Such as gravity. See, what is meant by capillarity? Capillarity is the, see, just write on the heading capillarity. Capillarity, it is the ability of the liquid to flow in the narrow spaces. So what is meant by this capillarity? Capillarity, it is the ability of the liquid to flow in the narrow spaces without opposition to the external forces such as gravity. See, if it is a narrow tube, okay, if there is a water in the container, let it be, it is a water in the container. See, there is a rise in the water. Here it is a rise in the water level. So why it is like this? It is due to capillarity. Capillarity ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್. ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರೋಂಥ, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸಸಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಸಸ್. ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್. Fluid rises in a narrow space. Fluid rises in a narrow space is nothing but a capillarity.
ಕೆಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೂಡ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ capillary action. See, what is meant by this capillary action? Capillary action. What is meant by this capillary action means it is a process of ascension. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಕೆಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯುಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ascension of a liquid. ascension ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. The capillarity action is defined as it is a ascension of the liquids. Ascension of the liquids through a narrow space or through a slim tube, through a slim tube or a cylinder, through semi permeable slim tube ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು or a semi permeable membrane. Semi permeable membrane. Semi permeable membrane, so that what happens, substance due to the, see, it is defined as ascension of the liquids through the slim tube or a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane substances, semi-permeable membrane substance due to what? Due to adhesive and coercive force. Due to adhesive and cohesive forces. Adhesive and cohesive forces interacting between the liquid and the surface. Interacting between liquid and the surface. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಸಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಸೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ, ಸಿ, if it is a container, water container or liquid container, the fluid narrow tube ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಲಿಮ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ due to the adhesive and cohesive forces interacting between the, ಇದರಲ್ಲಿ adhesive ಮತ್ತು cohesive forces ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ interacting between the liquids and the surfaces. Interacting between the liquid and the surface. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ adhesive ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು cohesive ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಿ, ಈ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನಿಮಗೆ ಕೆಪಿಲರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬು. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಹೀಗೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ surface ascension of the liquids. Ascension of the liquid means increase in the rise of the water level. Increase of the rise of the water liquids through the slim tube. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್, ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ, ಇದು ಹೇಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಡೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಕೊಯೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ when the intermolecular bonding of a liquid itself will be acting so that capillarity ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. It is a narrow rise in liquid level. Rise in the liquid level in the narrow spaces is known as what? Is known as capillary action, and also it is due to the forces acting between the adhesive and cohesive forces acting between the interacting between the liquid and the surface. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ಡ್. ಸಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ diameter of the container and gravitational force and gravitational force, diameter of the container and gravitational force will causes the liquid rise, amount of the liquid rise. ಈ amount of the liquid rise ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬು, ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ, ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. So this is how the capillarity works. So the diameter of the container ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ here the diameter of the container and gravitational force will determine amount of liquid rise, amount of liquid raised. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ possesses the in this water possesses a unique property, and also mercury will not display the same attribute due to the higher coercive force than the adhesive force. See ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ರೈಸಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ Hg ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲು ಹೈ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೋರ್ಸಸ್. ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ than the adhesive force. Got it? See, what is meant by this capillary action? Capillary action is the ascension of the liquid through the slim tube in a semi-permeable membrane, and also the semi-permeable membrane ಟ್ಯೂಬ್ ಆರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಂದರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡಿಸಿವ್ ಮತ್ತು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ explanation say water possess unique property. Water possess unique property. Water possess unique property so that liquid mercury will not display same attribute. Will not display same attribute due to higher cohesive force. Due to higher cohesive force. Than adhesive force. Okay, so that what is meant by capillarity and capillary action anta andre, capillarity anta andre, see, it is the ability of the liquid to flow in the narrow space. Ability of the liquid to flow in the narrow space without the opposition to the external force such as gravity. See, external force ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಏನಿದು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ.
ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಇರುವಂಥ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಪೋಸಿಷನ್ನು ಈ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೌನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ. ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ to flow in the narrow space without the opposition to the external forces. This is water. So that just write down the heading capillarity. Capillarity heading ಹಾಕಿ capillarity ಗೆ definition ಇದು definition and write down this diagram. Fluid rises in a narrow space. ಈ fluid ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, fluid ಅಥವಾ liquid. ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ಲಿಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ capillary action is defined as a ascension of the liquid. Ascension andre increase level, increase of the liquid, ascension of the liquid through the slim tube in the membrane. Slim tube ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡಿಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ. See, ascension increase in the liquid level through the slim tube in a semi-permeable membrane or a narrow tube ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡಿಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಡಿಸಿವ್ ಮತ್ತು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಸಿವ್ ಮತ್ತು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸು ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಒಂದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಇರೋ ಅಂಥ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡು ನಾಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ is want to be attribute. So this is the explanation about capillary action and
ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಸಿ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಈ ಕಂಟೈನರ್ದು ಡಯಾಮೀಟರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ raised. So these are the concept about capillarity and capillary action. See, in the notes you have to write down the heading capillarity and just write down the definition here to here and example. So next side heading capillary action. For capillary action, this is a definition, year to year definition, and just write down explanation. In the explanation, first you have to write down from year to year and then write down this figure, and later you have to write down as note anta haki idanna bare. No, diameter of the container and the gravitational force will determine the amount of the liquid rise. In the notes you have to write down like this. Okay, this is all about capillarity and capillary action. What is meant by capillary anta andre gottirbeku. It is a fluid rises, increase in the fluid level in a narrow space. Rises in the ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇರುವಂಥ ಎಂಡನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ capillary action. Okay, let us continue in the next class. Let us wind up the class. Okay, if you have any doubt, ask me. Okay, thank you all. Let us discuss in the next class.